مسلمان نہیں تھے، وہ پاگل ہے پاگل. میں حدیث سناؤں گا لیکن پہلے ایک بات آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں. بولو پوچھوں، اجازت ہے؟ ارے زور سے بولو، پوچھوں اجازت ہے؟ اچھا یہ بتاؤ نماز کس پر فرض ہے، زندوں پر کہ مردوں پر؟ ہاتھ اٹھا کر بولو. ارے بولو سب لوگ بولو، بڑی قیمتی بات ہے، غور سے سنیے. نماز کس پر فرض؟ زندوں پر. اچھا یہ بتائیے نماز زندوں پر فرض ہے لیکن جو دنیا میں آیا ہی نہیں یا آیا، ارے بولو، آیا اور آتے ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی چل بسا، یا دنیا میں آیا ہی نہیں تو جو آیا نہیں اس پر نماز فرض ہے؟ ارے زور سے بولو. تو یاد رکھیے نماز کس پر فرض ہے، زور سے بولو. زندوں پر. روزہ کس پر فرض ہے؟ زندوں پر. حج کس پر فرض ہے؟ زندوں پر. زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ زندوں پر. اچھا ایک بات بتائیے، رمضان سے پہلے رمضان کا روزہ فرض ہے؟ ارے بولو ابھی رمضان کا مہینہ آیا؟ ارے زور سے بولو رمضان کا مہینہ آیا؟ تو کوئی اگر یہ کہے کہ رمضان کا روزہ رکھو، رمضان کا روزہ فرض ہے، تو وہ پاگل ہے پاگل. ابے پگلا، رمضان سے پہلے بولو رمضان کا روزہ فرض نہیں. حج کے مہینے سے پہلے زور سے بولو حج فرض نہیں. زکوٰۃ حولان حول سے پہلے زور سے بولو حولان حول سے پہلے زکوٰۃ فرض نہیں. وقت سے پہلے نماز فرض نہیں. ظہر کا وقت ہوگا تب ظہر کی نماز فرض ہوگی. عصر کا وقت ہوگا تب عصر کی نماز فرض ہوگی. مغرب کا وقت ہوگا تب مغرب کی نماز فرض ہوگی. عشاء کا وقت ہوگا تب عشاء کی نماز فرض ہوگی. وقت سے پہلے نماز فرض نہیں، حج فرض نہیں، زکوٰۃ فرض نہیں. تو میری طرف دیکھو، میرے نبی جب دنیا میں تشریف لائے، ادھر دیکھیے، میرے نبی اپنے ماں کے پیٹ میں تھے، شکم مبارک میں تھے، تب ان کے ابا دنیا سے چل بسے. جب میرے نبی ماں کے شکم میں تھے، پیٹ میں تھے، ابھی دنیا میں آئے نہیں، تب ان کے ابا 25 سال کی عمر میں دنیا سے چل بسے. میرے نبی نے اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، میرے نبی نے اپنے ابا کا چہرہ تک نہیں دیکھا. اب میری طرف دیکھیے، اور ان کی امی کب گئی؟ جب میرے نبی 5-6 سال کے ہوئے تب ان کی امی دنیا سے گئی. جلدی بولو، جب میرے نبی 5-6 برس کے ہوئے تب ان کی امی دنیا سے گئی. تو میرے نبی کے ماں باپ اس وقت دنیا سے گئے جب میرے نبی نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا. اور یاد رکھیے کسی نبی کا کلمہ پڑھنا کسی پر اس وقت فرض ہے یا تو وہ نبوت کا زمانہ پائے یا اعلان سنے. زور سے بولو، یا تو اعلان سنے، نبی کا اعلان سنے، نبوت، اعلان نبوت سنے، یا نبوت کا زمانہ پائے. اور میرے نبی کے والدین کریمین نے نہ تو اعلان سنا نہ نبوت کا زمانہ پایا. جب زمانہ بھی نہیں پایا، اعلان بھی نہیں سنا، تو ان پر کلمہ پڑھنا فرض نہیں ہوا. ہاتھ اٹھا کر بولو، ان پر کلمہ پڑھنا فرض نہیں ہوا. اور جب کلمہ پڑھنا فرض نہیں ہوا تو اس طرح کا الزام لگانا کہ نبی کے ماں باپ کلمہ نہیں پڑھے تھے. اب پاگل کی اولاد، جب ان کو کلمہ پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا، نبوت کا زمانہ ہی نہیں پایا، اعلان نبوت ہی نہیں سنا، تو بولو تمہارا یہ کہنا کہ وہ کلمہ نہیں پڑھے تھے. ارے بولو جو نماز، جس کو نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا، وقت ہی نہیں پایا، وقت سے پہلے مر چکا، انتقال کر چکا، تو تم کہو کہ وہ جہنمی ہے، وہ گنہگار ہے، تو تم سے بڑا پاگل کون ہے؟ نماز وقت سے پہلے فرض نہیں، روزہ وقت سے پہلے فرض نہیں، حج وقت سے پہلے فرض نہیں. اسی طرح سے کسی نبی کا کلمہ پڑھنا اس وقت فرض ہوتا ہے جب اعلان نبوت سنے یا ان کی نبوت کا زمانہ پائے. اور میرے نبی کے ماں باپ نے نہ تو اعلان سنا نہ نبوت کا زمانہ پایا، اس لیے ان پر کلمہ پڑھنا فرض نہیں. اور جب کلمہ پڑھنا فرض نہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوا، اس وقت وہ کیا پڑھتے تھے، اس وقت وہ کیا تھے؟ تو حضرات یاد رکھیے، اس وقت وہ موحد تھے. کیا تھے؟ زور سے بولو. ان کا کلمہ صرف تھا لا الہ الا اللہ. اس وقت ان کا کلمہ صرف تھا لا الہ الا اللہ.
अल्लाह को एक मानते थे, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखते थे, बुत परस्ती नहीं करते थे, अल्लाह से मोहब्बत करते थे। सिर्फ उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह। और उस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला जन्नती है। हाथ उठाकर बोलो, उस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला जन्नती है। क्योंकि नबी की नबूवत का ऐलान भी नहीं सुना, नबूवत का जमाना भी नहीं पाया। ईसा अलैहिस्सलाम और मेरे नबी के बीच में 571 बरस का फर्क है। बीच में कोई पैगंबर नहीं आए, कोई रसूल नहीं आए, कोई नबी नहीं आए। तो जितने 571 बरस में मुवहिद थे, अल्लाह पर ईमान रखते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, सब के सब जन्नती है। और मेरे नबी के माँ बाप भी उस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, मुवहिद थे, बुत परस्त नहीं थे, वो जन्नती थे। और उस वक्त जन्नती होने के लिए इतना ही काफी था। अब आगे सुनिए, मैं आपको हदीस से साबित करना चाहता हूं। फिर मेरे नबी जब दुनिया में आए, ऐलान नबूवत किया, तो अपने माँ बाप को कब्र से जिंदा फरमाया, कब्र से जिंदा फरमाया। और नबी ने उनको ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़वाया। ये सारी हदीसें मैं 15 मिनट के अंदर सुनाऊंगा, ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इधर देखिए, वो चैनल वाले जल्दी नारा नहीं लगाते, लेकिन आप लोग चुपचाप से रोजा रख के बैठे हुए। वो बेचारा चैनल भी चला रहा और नारा भी लगा रहा है। आपको नारा लगाना चाहिए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इजाजत है। तो अब वो हदीस सुनिए कि मेरे नबी के माँ बाप क्या थे। बोलो क्या थे? जो बेईमान लोग कहते हैं कि कलमा नहीं पढ़े थे जन्नती, कलमा नहीं पढ़े थे मुसलमान नहीं थे। अबे पागल की औलाद, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़े थे। क्यों? इसलिए कि उन्होंने न तो ऐलान सुना था, न नबूवत का जमाना पाया था। क्योंकि मेरे नबी जब 5-6 साल के थे तो अम्मी दुनिया से चली गई, और जब मां के पेट में थे तो उनके अब्बा हुजूर दुनिया से चल बसे। तो न ऐलान सुनने का मौका मिला, न नबूवत का जमाना पाया। लेकिन हां, उस वक्त वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करते थे, मुवहिद थे, खुदा परस्त थे। कभी पत्थर की पूजा नहीं की, कभी बुत परस्ती नहीं की, एक अल्लाह पर ईमान रखते थे। वो सारी हदीसें मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक हदीस को गलत साबित करने पर 5 लाख का इनाम। लेकिन किसी की मां ने दूध नहीं पिलाई है कि गलत साबित कर सके। अगर इजाजत है तो मैं हदीस सुनाता हूं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे सानी, बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन, सफ़ा नंबर 513। तिरमिज़ी शरीफ, जिल्दे सानी, बाबुल मनाकिब, सफ़ा नंबर 202 पर ये हदीस मौजूद है। अनिल अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अन्नहु जा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कअन्नहु समिया शैया फ़क़ाम अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर फ़क़ाल मन अना क़ालू अंत रसूलुल्लाह फ़क़ाल अना मुहम्मद इब्नु अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब इन्नल्लाह तआला खलक़ल खल्क़ा फजअलनी फ़ी खैरिहिम सुम्मा जअलहुम फ़िरक़तैन फजअलनी फ़ी खैरिहिम फ़िरक़ा सुम्मा जअलहुम क़बाइला फजअलनी फ़ी खैरिहिम क़बीला सुम्मा जअलहुम बुयूता फजअलनी फ़ी खैरिहिम बैता फ़अना खैरुहुम नफ़्सन फ़खैरुहुम बैता। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये है नारा, हाँ, सीटू का नारा।
नाम है सीटू लेकिन बड़ा है जीटू। बड़ा नेक लड़का है, ये मैंने मोहब्बत में कह दिया है। बड़ा नेक है, बड़ा शरीफ है, बहुत अच्छा लड़का है। ये हजरत का दीवाना है। कोई इस इलाके का जलसा नहीं जहां ये सीटू न जाता हो। हजरत का बहुत बड़ा फैन है, दीवाना है। माशाल्लाह मेरी तरफ देखिए, बहुत शानदार। मैंने आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए। इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो मतलब सुनिए। हजरत अब्बास जो नबी के चचा जान है, जल्दी बोलो, जो नबी के चचा जान है, एक दफा नबी के पास आए। इधर देखिए, जैसे नबी की बारगाह में आए तो देखा नबी का चेहरा गुस्से से लाल बना है। क्या बना है? जल्दी बोलो। नबी का चेहरा मुबारक गुस्से से क्या बना है? सुर्ख बना है, लाल बना है। इधर देखिए, हजरते अब्बास ने जब देखा कि नबी के चेहरे पर गुस्से के आसार हैं, गुस्से से चेहरे से लग रहा है खून टपक रहा है, सुर्ख बना है चेहरा। नबी मस्जिद नबी में गए, मिंबर पे तशरीफ ले गए, अल्लाह की हम्दो सना बयान की। हम्दो सना के बाद सहाबा से पूछा, सहाबा बताओ मैं कौन हूं? क्या पूछा सहाबा? मैं कौन हूं? सहाबा ने कहा अंत रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल है, आप अल्लाह के पैगंबर है। तो नबी ने फरमाया अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब। ओ सहाबा, मैं अल्लाह का रसूल हूं, हक है, मैं अल्लाह का रसूल हूं, सच है, मगर यह भी सच है कि मैं अब्दुल्लाह का बेटा हूं, मैं अब्दुल्लाह का लाडला हूं, मैं अब्दुल्लाह की आंखों का तारा हूं, तारा, मैं अब्दुल्लाह का बेटा हूं, बेटा। मेरे मां बाप के बारे में जो मुनाफिक इधर उधर बोल रहे हैं, उन कुत्तों से कह दो कि अल्लाह ने मुझे सबसे बेहतरीन मखलूक में पैदा किया, फिर अल्लाह ने दो गिरोह बनाए, सबसे बेहतरीन गिरोह में मुझको भेजा, फिर अल्लाह ने कबीले बनाए, सबसे बेहतरीन कबीले में मुझको भेजा, फिर अल्लाह ने खानदान बनाए, जो उस वक्त सबसे आला खानदान था, मुझको उसके दरमियान भेजा, फिर अल्लाह ने घर बनाए जो सबसे साफ सुथरा पाकीज़ा घर था, मुझे उसमें भेजा, फिर अल्लाह ने माँ बाप बनाए जो उस वक्त सबसे अच्छे माँ बाप, नेक माँ बाप थे, मुझको उनके पास भेजा, उनकी पुश्त में भेजा, उनके शिकम में भेजा। कान खोलकर सुन लो, मेरी जात भी बेहतर है, मेरे माँ बाप भी बेहतर है, मेरी जात भी बेहतर है, मेरे माँ बाप भी बेहतर है। हजरात, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नबी ने क्या कहा कि मेरी जात भी बेहतर है, मेरे माँ बाप भी बेहतर है। हजरात, नबी ने अपने माँ बाप को बेहतर कहा। अगर काफिर होते उनके माँ बाप तो नबी कभी बेहतर नहीं कहते। नबी ने अपने माँ बाप को बेहतर कहा। इस हदीस से पता चला कि नबी के माँ बाप काफिर नहीं। जो नबी के माँ बाप को काफिर कहे वो गुमराह है, वो बदमजहब है, वो जहन्नमी है। उससे कहिए तौबा करो तौबा। नबी के माँ बाप काफिर नहीं बल्कि मुवाहिद थे, मुवाहिद। वो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, क्योंकि न तो ऐलाने नबुवत सुना न नबुवत का जमाना पाया। लेकिन और भी हदीस सुनाना चाहता हूं, इजाजत है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट और मेरी तकरीर आप बर्दाश्त करें, जल्दी से सुन लीजिए। सारा मजमा बिल्कुल अदब के साथ सुने। एक मर्तबा और प्यार से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन ले। अल्लाह अल्लाह। दुर्रे मंसूर, दुर्रे मंसूर,
در منصور علامہ جلال الدین سیوطی کی مشہور کتاب در منصور جلد نمبر 3 پیج نمبر 424 پیج نمبر 424 ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لم یزل اللہ تعالی ینقلنی من الاصلاب الطیبۃ الطاہرہ مصفا مہذبا تنشعب شعبتان الا كنت في خيرهما وفي رواية أخرى انتقلوا من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات. زور سے بول دو سبحان اللہ. حضرات میری طرف دیکھیے, ادھر دیکھیے. حضرت عبداللہ بن عباس, پہلی والی جو حدیث اس سے پہلی والی میں نے سنائی, یہ نبی کے چچا تھے. کون تھے جلدی بولو؟ نبی کے چچا نے اس حدیث کو بیان کیا. اور اب جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ نبی کے چچا کے بیٹے نے اس حدیث کو بیان کیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا. کیا فرمایا نبی نے؟ سنیے, بڑی شاندار حدیث. نبی فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر عبداللہ کی پیشانی تک, آدم علیہ السلام سے لے کر عبداللہ کی پیشانی تک, حضرت حوا سے لے کر آمنہ کے شکم مبارک تک, حضرت آدم سے لے کر عبداللہ کی پیشانی تک, حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ کے شکم مبارک تک, جن پشتوں سے جن رحموں سے میں منتقل ہوتا ہوا اس دنیا میں جلوہ گر ہوا, جلوہ افروز ہوا, اس دنیا میں آیا, سب کے سب پاک تھے, سب کے سب پوتر تھے, سب کے سب موحد تھے, سب کے سب طیب و طاہر تھے, سب کے سب خدا پرست تھے, سب کے سب اللہ پر ایمان رکھتے تھے. اب آپ بتائیے کہ ہم حدیث کی مانے کہ خبیث کی مانے؟ ارے بولو. حدیث کہتی ہے, نبی فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عبداللہ کی پیشانی تک اور حوا سے لے کر آمنہ کے شکم مبارک تک, جن پشتوں سے جن رحموں سے میں منتقل ہوتا ہوا اس دنیا میں آیا, سب کے سب طیب و طاہر تھے, سب مصفہ مہذب تھے, سب خدا پرست تھے, سب موحد تھے, سب لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے, اللہ کے ایک ہونے پر ایمان رکھتے تھے, کوئی بت پرست نہیں تھے. کوئی ثابت کر دے کہ نبی کے ماں باپ نے کبھی بت پرستی کی ہے تو میں اس کو جو کہے گا انعام دوں گا. قسم خدا کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلائی ہے جو یہ ثابت کر سکے کہ نبی کے ماں باپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی. اور جب ثابت نہیں کر سکتے تو اب پاگل کی اولاد, نبی کے ماں باپ کے موحد ہونے پر ایک حدیث نہیں بے شمار حدیثیں گواہ ہے کہ نبی کے ماں باپ موحد تھے, لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے. اب آگے چلیے, نبی نے جب اعلان کیا, جلدی بولو, نبی نے جب اعلان نبوت کیا اس کے بعد کیا ہوا؟ نبی نے ماں باپ کو کلمہ پڑھایا, لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہی تھے, محمد الرسول اللہ بھی پڑھوایا. اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ. ماشاء اللہ, غور سے سن لو, اللہ اللہ غور سے سن لو. خصائص کبریٰ, خصائص کبریٰ جلد ثانی حجۃ الوداع کا بیان, صفحہ نمبر 67 کی حدیث سنو. المنہ المکیہ فی شرح الحمزیہ پیج نمبر 100 پر یہ حدیث موجود ہے. ان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال ربه ان يحيي ابويه فاحياهما فآمنا به ثم
सुम्मा अमातहुम अल्लाह। हजरत आयशा कहती है कि जब नबी ने ऐलाने नबूवत फरमाया तो अपने माँ बाप की कब्र पर तशरीफ ले गए। नबी ने जब ऐलाने नबूवत फरमाया तो अपने माँ बाप की कब्र पर तशरीफ ले गए। अल्लाह से रो रो के दुआ किया, अल्लाह से अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे माँ आपने ऐलाने नबूवत नहीं सुना, नबूवत का जमाना नहीं पाया, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, तुझ पर ईमान रखते थे, मुवहिद थे। ए अल्लाह तुझ पर ईमान रखते थे, तुझसे मोहब्बत करते थे, मुवहिद थे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने का उनको मौका नहीं मिला, न ऐलान सुना, न नबूवत का जमाना पाया। मेरी तमन्ना है कि मेरे माँ बाप को जिंदा कर दे, मेरे माँ बाप को जिंदा कर दे, ताकि मैं उनको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़वा सकूं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़वा सकूं, पूरा कलमा पढ़वा सकूं। अल्लाह ने नबी की दुआ कबूल फरमाई, नबी के माँ बाप को जिंदा फरमाया, नबी ने दोनों को कलमा पढ़ाया, दोनों ने ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ा, फिर दोनों पर मौत तारी हो गई। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तकरीर अब खत्म होने वाली है, ये एक दिन का मामला नहीं है। गुलाम रब्बानी की घड़ी हजरत की बारगाह में है। मेरे हजरत इधर देखिए, कसम खुदा आप लोग जितना भी नाज करो कम है। मालदा वालों, हजरत से मोहब्बत करो, अकीदत रखो। ये देखो हजरत कितनी परेशानियों से आपके मालदा आते हैं और रातों रात जाग करके सिर्फ इसलिए जागते हैं ताकि आप लोगों तक दीन का पैगाम पहुंचाया जाए, आपको नबी से जोड़ा जाए, आपको अल्लाह ताला से जोड़ा जाए, आपको दीन इस्लाम से जोड़ा जाए, आपके सीने में नबी की मोहब्बत का चिराग रोशन किया जाए। हजरत से मोहब्बत करते रहो, इसी में भलाई है, इसी में कामयाबी है। आले रसूल से मोहब्बत रखना, नबी से मोहब्बत रखना है, और इनसे बोग्ज रखना, नबी से बोग्ज रखना है। इधर देखो, आप में और हम में बहुत बड़ा फर्क है। आपको पता है हम लोग क्या है? नबी के गुलाम। हाथ उठाकर बोलो हम लोग क्या है? अरे बोलो सारा मजमा, हाथ उठाकर बोलो हम लोग क्या है? अरे जोर से बोलो हम लोग क्या है? नबी के गुलाम है। उलमा क्या है? जल्दी बोलो, नबी के गुलाम है। मौलाना बाजुद्दीन साहब नबी के गुलाम, मौलाना अस्माउल कलीमी साहब नबी के गुलाम, मुफ्ती इकरामुल हक साहब किबला नबी के गुलाम, आप नबी के गुलाम, मैं नबी का गुलाम, सब नबी के गुलाम है। इधर देखिए, लेकिन आप गुलाम तो हैं ही, नबी की औलाद भी है। मेरा नबी से एक रिश्ता और आपका मेरे नबी से, जोर से बोलो, दो रिश्ता, एक गुलामी का और दूसरा, जल्दी बोलो, औलाद होने का भी शरफ हासिल है। तो औलादे रसूल से मोहब्बत रखना, नबी से मोहब्बत रखना है। बिल्कुल अपने सीने में नबी की मोहब्बत पैदा कीजिए और औलादे नबी की मोहब्बत का चिराग रोशन रखिए। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर करूंगा तो काफी वक्त लग जाएगा, बस अब मेरी तकरीर खत्म हो गई। अगर इजाजत दीजिए, सिर्फ बस 5 मिनट में एक और हदीस सुना दूं। और बोलो इजाजत है? 5 मिनट में, या अगर हो सकता है हुजूर का हुक्म हो खत्म, तो बस अब मेरी तकरीर यहीं पर खत्म हो रही है। फिर इंशाअल्लाह कभी आऊंगा, आप जिस मौजू पर कहेंगे उसी मौजू पर तकरीर होगी। जहां रहिए नबी से मोहब्बत करते रहिए, आले नबी से मोहब्बत करते रहिए, अपना ईमान अकीदा नबी के बारे में दुरुस्त रखिए और नबी के माँ बाप के बारे में भी दुरुस्त रखिए। नबी के माँ बाप इस दुनिया में सारे जहान से बेहतर आए, उनके माँ बाप पर उंगली उठाना गुमराह होने की निशानी है, जहन्नमी होने की निशानी है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। मेरा